مع عوائلكم. أعرف إنه الأوقات شوية صعبة. And so we hope that you're ready to jump back into the training fresh and having spent some time just resting a bit. But we are delighted to be back with you. We've missed everyone, so we hope you've had a wonderful holiday. نتمنى أنه ترجعون هسه حاليا إلى دوراتنا التدريبية وإلى عملنا نشطين. اشتاقنا لكم جميعا، سعداء جدا أنه قدرنا نرجع ونشتغل. Now, I'm going to be very brief because we have a great session to get us started. I have a feeling it's going to be a little bit of a slower start just coming back after the holiday, but we have a fantastic session to start Unit 2. راح أتحدث فقط لفترة قصيرة جدا لأنه عندنا جلسة كلش جيدة حتى نبدأ بيها. أعرف أنه احتمال تكون شوية بدايتنا بطيئة لأنه صار لنا فترة طويلة وهاي أول جلسة بعد العطلة. So just to give a bit of a recap, we finished Unit 1, which was it was a foundational unit. It was to help lay a groundwork for all of the different areas that we're going to be covering in the next 2 units. طبعا احنا في عملنا السابق انهينا الوحدة الأولى واللي هي عبارة عن وحدة أساسية اللي هي تحضر لعملنا القادم في الوحدات الجاية. Now, Unit 1, I wouldn't say was fully theoretical, but as I said, it was a foundational unit, and we were modeling things that you could do to make it active. This session will look this unit will look very different. طبعا مثل ما ذكرت انه الوحده الاولى مع انه هي كانت عباره عن لبنه اساس او بنيه اساسيه للوحدات السابقه، ولكن ما كانت نظريه بالكامل. حاولنا احنا نقدم نماذج لكم، ولكن الوحدات الجايه الوحده الثانيه والوحدات اللي وراها العمل بها راح يكون مختلف جدا. This unit's going to be very applied, meaning that we're going to be actually creating our classrooms or enhancing our current classrooms as we go through this unit. You'll actually be putting into practice content population and creating your e-learning class or adapting and enhancing an existing class. هاي الوحدة راح تكون تطبيقية بشكل أكثر. راح نحاول بكل إمكاننا إنه نعزز من عملكم، من تحسين البيئة الإلكترونية إذا قررتوا أن تسووها أو تحسنون البيئة الإلكترونية اللي أنتم حالياً تشتغلون بها. And our goal is by the end of this unit, for every number of participant or person in this training, we'll have that number of classes set up where you will have not only created your class, added your students, you'll have added content. You'll have put biology lessons or mathematics lessons or things that are a part of your classroom into the e-learning structure. راح يكون هدفنا أنه في نهاية هذه الوحدة بعد ما نخلص الجلسات المقررة لهذه الوحدة أن يكون بمقدوركم أن ليس فقط أن تهيئون الصفوف، عدد الصفوف اللي راح تشتغلون عليها، وإنما أيضا تملوها بالمحتويات، بالدروس، أحياء، رياضيات، الدروس اللي تشتغلون عليها أيضا تحملوها إلى هذه الصفوف وتكون جاهزة للعمل. Now, to start us in that very applied unit, we have a great colleague from Appalachian State University, Dr. Amy Chaney, who's going to facilitate this session on really having solid, very engaging and active asynchronous classrooms that are also very motivating. We're going to cover strategies for motivating our students as well. وحتى نبدي بهذه الوحدة الثانية التطبيقية، معانا اليوم المتحدث مالتنا في هذه الجلسة زميلة عزيزة وأستاذة في جامعة أبل في السيدة إيمي تشيني، اللي راح تساعدكم بخبرتها في تيسير العمل في البيئات غير المتزامنة. بالإضافة إلى كيفية الإبقاء على تحفيز الطلاب في البيئات الإلكترونية وتشجيعهم. Following that, our great colleague in the Ministry of Higher Education, Dr. Ode, in the committee, will be guiding you through very applied uses of G Suite and other formats and walk through or guide through
the content population or class creation, and then putting content into your classroom. بعدها راح يكون ويانا زميلنا في وزارة التعليم العالي الدكتور عدي، راح يتكلم لنا عن أو راح يشرح لكم عن بعض التطبيقات اللي ممكن استخدامها في التعليم الإلكتروني، مثل الجي سويت وتهيئتها وخاصيات هذه المنصات التعليمية وغيرها. Now, a couple of very quick updates. Before we dive into this session, I want to make a couple of updates and a couple of introductions. قبل أن ندخل إلى محتوى هذه الجلسة، بس حبيت أنطيكم مجموعة من التحديثات ونقدم لكم بعض الزملاء الموجودين ويانا. So today's materials are all shared with coordinators, and they should be in your Google Classroom, so you should be able to find your materials there. المواد التدريبية اللي راح تشوفوها في هذه الجلسة تمت مشاركتها مع المنسقين وتم تحميلها على صفوف الجوجل الخاصة بكم. إذا تدخل على صف الجوجل مالتك راح تشوف بهاي المواد التدريبية اللي راح نراجعها هاي الجلسة. Also, as we wrap up Unit 1, we do have a quiz, and that the email link is coming today after this session for you to take the timed quiz. There's a period of time where it has to be completed by, and all the instructions are coming after the session today. وبما أنه نحن أنهينا الوحدة الأولى، فأكو اختبار لازم تقومون بأدائه، والإيميل الخاص بالتعليمات مال هذا الاختبار بالإضافة إلى الرابط اللي راح يأخذكم على استمارة الاختبار راح تنزلكم اليوم بعد هذه الجلسة. طبعا راح يكون لكم مهلة زمنية حتى تقومون بأداء الاختبار، ولكن مثل ما ذكرت كل هذه التعليمات راح تكون موجودة بالبريد الإلكتروني اللي راح يوصلكم بعد هذه الجلسة. Now, with several messages that are coming out either today or by Tuesday, there will be the link for our Telegram channel for updates and video recordings, things like that. That will be coming. فبعض الرسائل اللي راح توصلكم يا إما اليوم أو لغاية يوم الثلاثاء، واحدة من عندها راح تكون أو من ضمن هذه الرسائل اللي راح توصلكم تحديث لقناة التليجرام مالتنا اللي راح يكون بيها المحتويات ويكون بيها بعض التحديثات والأخبار. Along with that will be information on the attendance. You know, everyone knows that we are monitoring attendance as we would want you to do in your classrooms. And we have certificates at the end of the program for those who complete the full program. And all of those guidelines are on the frequently asked questions document that you all should have. If you don't have that, please do flag that for us so we can make sure everyone has that information. بالإضافة إلى معلومات حول تسجيل الحضور للمشاركين، لأنه مثل ما تعرفون نحن نتابع حضوركم في هذه الجلسات مثل ما أنتم المفروض تتابعون حضور طلابكم في الصفوف اللي راح تقومون بها. طبعا في نهاية البرنامج الحضور راح يكون عليه أيضا اهتمام كبير وراح يكون عليه درجات، وكل الإرشادات الخاصة بالحضور والتعليمات الخاصة بأهمية الحضور وليش وشون ايش راح يصير بها هذه أيضا راح تكون متوفرة لديكم. So I think that covers all of the announcements. Let me make a couple of quick introductions, and I'll start with our great friend Mohammed Jamal, who you may have noticed there's a different voice helping with our interpretation. Our great friend Mohammed Jamal, MJ, is here to help support us, and we welcome MJ. Thank you for being a part of this. Thank you, Lori. طبعا هذه التحديثات اللي او الاخبار اللي حبيت ابلغكم اياها. هسه راح ابدي بتقديم بعض الزملاء اللي ويانا وراح تبدي بي اني اسمي محمد جمال. لربما لاحظتوا انه صوت المترجم تغير. انا صار لي فتره طبعا اشتغل مع الايركس وترجمت لهم في كثير من الدورات السابقه. And then also I want to introduce Dr. Cheney. Dr. Cheney will be facilitating this session today. We are delighted to have Dr. Cheney be a part of this program. She is the interim department chair and a professor of instructional technology in the education and leadership department at Appalachian State University. الشخص الثاني اللي أحب أعرفه هي الدكتورة إيمي تشيني. طبعا الدكتورة إيمي تشيني هي رئيسة قسم في جامعة أبوتشينيا، واختصاصها أو القسم اللي تشتغل فيه هي
التكنولوجيا التدريبية أو تقنيات أو التكنولوجيات المستخدمة في التدريب. نحن سعداء جدا بوجودها ويانا في هذا البرنامج. She not only uses e-learning in her own classroom instruction, she actually teaches this for many other faculty across Appalachian State as the university's made a transition to e-learning as well. And so we're delighted to have her expertise. طبعا دكتورة إيمي مو فقط تدير صفوف إلكترونية خاصة بها، وإنما أيضا تساعد زملائها الأساتذة في الأقسام الأخرى من جامعة أبوتشينيا الحكومية اللي بدأت طبعا تدربهم على كيفية القيام بعملية التدريب الإلكتروني وإدارة الصفوف الإلكترونية. الجامعة أيضا بدأت تتحول إلى موضوع التدريب الإلكتروني لطلابها بسبب الظروف الحالية. As you know, she works with not only her own students but other faculty in Appalachian to address some of the same challenges that we've talked about here. We look forward to learning some really very concrete strategies and things that we can begin to incorporate into our classrooms. And so with that, I will turn it over. I will welcome Dr. Cheney and say thank you for being here. طبعا بالإضافة إلى أنه هي تشتغل تدير صفوفها الخاصة بالتدريب الإلكتروني، وبالتالي هي تساعد طلابها. بالإضافة إلى ذلك هي تساعد باقي الكليات في جامعة أبوتشينيا في عملية التعليم الإلكتروني. سعداء جدا بوجودك ويانا دكتورة إيمي، تفضلي. Thank you, Dr. Cheney. Thank you so much for having me. I am excited to be here with you today. I've been working with online courses for about 15 years now. شكرا جزيلا، سعيدة جدا أن أكون وياكم وشكرا للتقديم. أنا صار لي أكثر من 15 سنة أعمل في مجال التعليم الإلكتروني. There is a wide perception that online coursework has to be dull and disconnected and not interactive. So today we're going to talk about some ways to actually make it interesting and motivating and engaging for students. بشكل عام اكو منظور حول التعليم الالكتروني بانه ممل، ما بي تفاعل، ما بي تواصل. فاليوم راح نتحدث على بعض الوسائل، بعض الطرق اللي تخلي هذا التعليم الالكتروني بالواقع تخليه مثير جدا، جاذب للاهتمام وممتع ومفيد في نفس الوقت. Next slide, please. So today we're going to learn strategies for creating engaging experiences for students. فإذا هدفنا اليوم راح نتعلم بهاي الجلسة بعض الاستراتيجيات لخلق تجارب جاذبة للطلاب في الدورات الإلكترونية غير المتزامنة. Next slide, please. By the end of today, you're going to learn about strategies for motivating students in asynchronous environments, promoting community and collaboration and discussions, dynamic discussions, and promoting professionalism and positive online behavior. هدفنا لهذه الجلسة بالذات موجودة أمامكم في اللي هي أولاً نحاول أو نتعلم أو نمتلك الاستراتيجيات المطلوبة لتحفيز الطلاب في البيئات غير المتزامنة، تشجيع التعاون الجماعي والنقاشات، طبعاً نقاشات ديناميكية، بالإضافة إلى تشجيع المهنية والسلوك الإيجابي على الإنترنت. Next slide. So motivation, as you know, has many facets. It has to do with attitudes and goal setting and primarily support. طبعاً عملية تحفيز الطلاب بها عدة عوامل أو عدة عناصر، عملية وضع الأهداف، عملية الأداء، وأهم شيء كيفية تحفيز هؤلاء الطلاب. Next slide. أو وضع الأهداف. As we talk about motivating online students and as you plan your classes, I would say that the very most important thing you can consider is how you're going to communicate with them and how they're going to communicate with each other. بما أنه إحنا بدنا نبدي بعملية التعليم الإلكتروني مع طلابنا، فأني برأيي الشخصي بأنه واحدة من أهم الخطوات اللي لازم نسويها بطريقة جيدة هي عملية الاتصال. شلون راح نتصل ونتواصل مع طلابنا ومع زملائنا.
It's important that your students have multiple ways to communicate with you and that communication is frequent, be it email or a Zoom chat or online office hours. You need to think through these things before you start your course and have those listed so that students know how to get in touch with you and when. من المهم جدا أن يكون لدى الطلاب وسائل متعددة يقدرون يتواصلون بها وياكم. في بداية الدورة لازم تتوضح، سواء كانت هذه الوسائل عن طريق بريد إلكتروني، عن طريق دردشة فيديو، عن طريق وضع ساعات عمل معينة الكل يكونون موجودين بها على الإنترنت في موعد معين في غرفة شات أو غرفة دردشة معينة. ولكن ضروري جدا هاي الوسائل تكون متوفرة وموجودة في بداية الدورة قبل أن تبدي عملك مع طلابك يكون عندهم هاي الوسائل موجودة جوا إيدهم. I would suggest that a weekly email or even a weekly video sent to your students to talk about where they are in the course, give them reminders, and just generally talk about the content of the upcoming week is very important for keeping them on track. فواحدة من المقترحات اللي ممكن أعطيكم إياها إنه تقومون بإرسال مثلا رسالة بريدية أو مقطع فيديو مصور لكم إلى طلابكم، تبلغوهم به على سبيل المثال إحنا وين وصلنا لحد الآن في دراستنا، في واجباتنا، شنو اللي نتوقع أن يصير بالفترات القادمة. تعطوهم الأخبار، وأقترح أنه تكون بالأسبوع مرة، يكون عندك تواصل معهم بالأسبوع على الأقل مرة. And if you have a communication strategy that is effective, that helps foster connection between you and the learners, and between the learners and one another. It provides them opportunity to engage. وإذا كان عندك وسيلة تواصل بينك وبين الطلاب، وسيلة تواصل بمعنى برنامج إلكتروني، منصة إلكترونية، فالبرنامج معين يسمح لك أنه تتواصل مع الطلاب، وجود هيك برنامج ثابت طبعا راح يحسن جدا من عملية اشتراك الطلبة وياك. As your internet connection and your technical capacity allows, I'd suggest at least doing an introductory video from you at the beginning of the course so your students can see your face and hear your voice and see you as a person. And if they're able, go ahead. طبعا بقدر ما تسمح التقنيات الموجودة تحت ايدكم، بقدر ما يسمح جودة الانترنت اللي موجودة امامكم، اقترح عليكم انه في بداية العمل قبل ان تبدأ الدورات انه تسجلون فيديو صوت وصورة لنفسكم تتحدثون بها عن الدورة. هذا راح يسمح للطلاب انه يتعرفون عليكم شخصيا، يشوفون وجهك، يتعرفون على صوتك قبل ان تبدأ الدروس. Depending on the size of the class, it's also a good idea, if you can, to have them do introductory videos for one another. Often I'll give them a prompt such as, tell the group something interesting about yourself that will give us insight into who you are. طبعا واعتمادا على حجم الصف اللي تديره، الصف الالكتروني اللي تديره، ممكن ايضا انه تخلي الطلاب نفسهم يقومون بنفس الشيء، يقومون بعمل مقطع فيديو يعرفون به عن نفسهم، طبعا بتعليمات من عندك. تقدر تقول للطالب عرف نفسك لزملائك، تحدثنهم عن هواياتك، شنو اهتماماتك. Along with these introductory activities and communication strategies, of course, keeping an ongoing, interesting discussion going is crucial in online asynchronous courses. We'll talk about that a little bit more later on. Next slide, please. بالإضافة إلى هذه النشاطات التقديمية التعارفية، وجود نقاشات مستمرة أثناء الدورة أيضا أمر مهم جدا حتى تخلي الطلاب دائما مشتركين بالبرنامج، خاصة لما يكون الصف مالتك هو صف إلكتروني. One of the most important shifts in online learning as opposed to face-to-face learning is that of being a content deliverer to moving to being a facilitator or guide. So it's important that, to the extent that you can, to resist dominating the discussion, to let student voices be heard on an ongoing basis. إحدى التغييرات أو التحولات اللي لازم تتعود عليها، يعني ما بين أنه يكون عندك صف طلاب أمامك وجه لوجه
بين انه يكون الصف الكتروني وتتحدث من وراء ميكروفون، هو انه تتحول من موصل محتوى، انت كمدرس موصل محتوى، تتحول الى ميسر للنقاشات، اي بمعنى انه تعود نفسك على مقاومه الرغبه مالتك بالهيمنه لما تكون في صف امام طلابك انت المدرس والكل ينظر لك، فهذا موضوع الهيمنه موجود. اما في الصف الالكتروني لازم تتعود انه تقاوم هاي الرغبه مال الهيمنه وتتحول الى ميسر بدل ما تكون المدرس او الموصل المحتوى. One of the most important factors for motivating students in online courses is keeping them engaged. And one of the best ways to do that is to vary the types of content and activities that you engage in. واحدة من أهم العوامل اللي تخلي الطلاب مشتركين ومندمجين هو أنه تنوع طريقة التوصيل، تنوع النشاطات اللي تقدمها في الصف حتى تبقيهم متحفزين دائما وراغبين بالاشتراك، مهتمين. Doing that might involve doing different kinds of learning activities, things like role play or debates about content. The use of case studies is very effective online for students to look at real-world applications of the content. من هاي النشاطات المختلفة اللي ممكن أو المتنوعة اللي ممكن أن تقوم بها حتى تبقي الطلاب دائما منخرطين ومشتركين بالحوارات وبالعملية التعلمية، نشاطات لعب الأدوار مثلا، مناظرات بين الطلاب حول المحتوى التعليمي، حالات واقعية تجيب لهم إياها وتخليهم يدرسوها. هذه كلها أو كل هذه النشاطات إذا قدرت تنوع بيها راح تكون جاذبة جدا للطلاب وتخليهم دائما مشتركين، لأنه ماكو نمط واحد يمشون عليه بالتالي يشعرون بالملل. Ensuring multiple kinds of resources is a great way to change things up as well. Perhaps readings, perhaps videos. There are a number of excellent sites online for educational videos to enhance your content. بالإضافة إلى ذلك استخدام أنواع متعددة ومختلفة من المصادر أو الموارد اللي راح تستخدمها في عملية التعلم، مثلا القراءة، تعطيهم مقاطع يقروها، مقاطع فيديو، محاضرات موجودة على الإنترنت، ودائما هذه المواد، هذه المصادر أو الموارد على الإنترنت متوفرة بكثرة، تقدر تنوع بيناتها. And I can't emphasize enough the importance of timely feedback on student work. وأهم نقطة في هذا كله هو أهمية إعطاء التغذية الراجعة في الوقت المناسب لطلابك. If they submit things to you and don't hear back from you, it makes them feel isolated and disconnected. لأنه الطلاب في الصفوف الإلكترونية لأنهم ما يشوفون المدرس، فإذا يدزوا لك فد واجب أو يدزوا لك فد شيء وهملتهم أو مو هملتهم وإنما تأخرت بالرد عليهم أو ما جاوبتهم، راح يشعرون بالعزلة وراح يشعرون بأنهم ما متواصلين مع أحد. Next slide, please. The final element for motivation that we'll discuss is the way that you organize your course. Give them عنصر من عناصر التحفيز اللي راح نتحدث عنه هو عملية التنظيم، شلون تنظم الدورة التعليمية مالتك. To the extent that you can, give them dates when things are due up front or dates for course meetings. Allow them to organize themselves and manage their time as they begin the course. قدر الإمكان حاول تنطيهم تقويم روزنامة الدورة، تواريخ الجلسات أو الدروس من البداية، لأنه واحدة من أهم عوامل النجاح بالنسبة للطلاب هي قدرتهم على إدارة الوقت مالتهم، فإعطائهم هذا التقويم أو إعطائهم تواريخ الدروس، تواريخ النشاطات، راح يخليهم ينظمون وقتهم بشكل أفضل. Make sure that the resources you provide are easily accessible and organized in a way that makes sense. Students become very frustrated if they have to look all around your course to find the things they're supposed to be doing. النقطة الثانية في عملية التنظيم هو أنه تخلي المصادر المستخدمة تخليها سهلة الوصول مو معقدة، لأنه الطلاب كل ما يشوفون صعوبة أكثر بالوصول إلى معلومة معينة، ورقة معينة، كتاب معين، محاضرة معينة، كل ما تكون عملية الوصول إلها صعبة كل ما راح يزيد من خيبة الأمل للطلاب، فلازم هاي المصادر تكون موضوعة بطريقة مرتبة، لها علاقة وسهلة الوصول، الطالب يوصل لها بسهولة.
And finally, it's helpful for students if there is a predictable flow to each week of the course. واخيرا راح يكون جدا عمليه جدا مساعده للطلاب اذا شافوا تدفق متوقع للدوره. هسه راح نحكي لكم شنو يعني تدفق متوقع. In my courses, for example, each week begins with reading or resources, moves to a group discussion of those readings or resources, and then moves to a learning activity. مثلا في الدروس الالكترونيه اللي اني اديرها دائما الاسبوع مالتي اسبوع التعلم مالتي اسبوع الدراسه مالتي يبدا بنشاط قراءه، نعطيهم ماده يقروها، يوصلون الى مصدر معين ياخذون هاي الماده يقروها، بعد ما يقروها النشاط الثاني يكون انه اقسمهم الى مجاميع او بمجموعه واحده ونقوم بمناقشات حول القراءه اللي قروها الطلاب، وبعدين نتحول الى نشاط تعلمي نتعلم من ما قرأه الطلاب. Next slide, please. A quick poll. استطلاع سريع. There it is. أمامكم موجود. I believe most of you have responded, and most of you responded correctly. The one of these which is not an effective strategy for keeping students motivated is lecture as a primary instructional tool. Though certainly lecture has its place in online learning. طبعا غالبيتكم أجاب على سؤال الاستطلاع وغالبيتكم أجاب عليه بطريقة صحيحة. الاستراتيجية اللي ليست فاعلة كثيرا للإبقاء على تحفيز الطلاب هي المحاضرة، بالرغم أنه المحاضرة أيضا أو طريقة إلقاء المحاضرة أيضا إلها وقتها وإلها مكانها في عملية التعلم الإلكتروني. Next slide, please. So take a moment, if you will, and think of one strategy you can incorporate in your courses to keep students engaged and motivated. هسه أريدكم تأخذون بعض الوقت وتفكرون بهذا السؤال اللي أمامكم. شنو هي واحدة من الاستراتيجيات اللي تقدر أنت تستخدمها حتى تبقي الطلاب مالتك متحفزين محفزين ومشاركين؟
I'm seeing some great answers in the text chat. أنا دا أباوع على صندوق الدردشة ودا أشوف بعض الأمثلة الجميلة جدا. Next slide, please. Some of you are giving me a wonderful transition to the next slide. البعض منكم دا ينطيني من خلال هاي التعليقات دا ينطيني مدخل جميل جدا إلى هذه الشريحة اللي راح أحكي عليها هسه. And this is a very dense slide. I apologize, but we'll talk about a few specific strategies related to it. طبعا الشريحة اللي أمامكم شوية مكثفة يعني بيها هواية معلومات، أعتذر منكم طبعا، بس هسه بعد شوية راح أنطيكم على أمثلة لكل وحدة من العناصر اللي موجودة في هذه الشريحة. One of the most important elements to keep students engaged and motivated in online learning is that they have a sense of community. واحدة من أهم العناصر أو من أهم الأشياء اللي تخلي الطالب دائما محفز، دائما مشارك، هو أنه يصير عنده حس بالمجتمع اللي هو جزء به، مجتمع الصف الإلكتروني هذا لازم يحس بأنه هو جزء من هذا المجتمع. This is a model that has been around for 20 years, which is used in a lot of research about online learning and the importance of presence. طبعا هذا المخطط اللي أمامكم على هذه الشريحة طبعا هذه صارت عليه دراسات كثيرة ومستخدم في الكثير من نظم التعلم الإلكتروني الموجودة. In this model, there are three ways that the authors define presence. One of those is social presence, in essence, seeing each other as real people. طبعا واحدة من أو في هذا النموذج بالذات واحدة من الشغلات أو واحدة من العناصر اللي تبقي الطالب محفز ومشارك هو الحضور الاجتماعي، أي انه يحس انه اللي وياه بالصف هذول اناس حقيقيين مو فقط مجرد اصوات خلف مايكروفونات. The second is cognitive presence, excuse me, which is the ways in which students interact with information and ideas. العنصر الثاني هو الحضور المعرفي، اي انه اكو طرق لتبادل المعلومات، اكو افكار بدها تترابط ويا بعضها، اكو افكار جديده بدها تتناقش، فاكو معرفه موجوده، حضور معرفي موجود. And the third is teaching presence, the ways in which you establish how the course will go and interact with students during the course. والعنصر الثالث هو الحضور التعليمي، أي الطريقة اللي أنت محضرها حتى تهيئ للصف هذا، المناهج، الوسائل، مشاركة المعنى، طريقة تنظيم هذا الصف اللي هو هذا اللي نطلق عليه بالحضور التعليمي. Next slide, please. So to talk about some specific ideas around each of these kinds of presence, social presence is giving people the opportunity to learn and work together, that they're engaged with real people. حتى نحكي في هذا النموذج، نموذج مجتمع التحقق اللي هسه حكينا به، اذا نجي نحكي على الثلاث عناصر اللي بيه، الحضور الاجتماعي اللي هي خلق فرصه للناس حتى يشعروا بانهم دا يتعلمون سوا، ما دا يتعلموا بوحده. The simplest of these is the establishment of group work or activities. وانه هم ايضا مشاركين مع ناس حقيقيين، وابسط مثال على او على لتعزيز الحضور الاجتماعي هي نشاطات العمل الجماعي، انه يشتغلون كمجموعه على مهمه معينه. Another is the chance for informal discussions. I teach a course on educational policy. So one of the things I do for students is have an occasional fireside chat online where we can just talk about what's going on in government and legislation. الطريقة الثانية أو مثال ثاني هي إعطاء الفرصة للمناقشات غير الرسمية،
تقول أنا واحدة من الصفوف اللي أديرها في حياتي العملية هو صف له علاقة بالسياسة التعليمية، وطلاب هذا الصف أنا محضر لهم غرفة دردشة جانبية بالإضافة إلى الصف، غرفة دردشة الطلاب يدخلون ويتحدثون مع بعضهم عن السياسات اللي موجودة حاليا، الحكومة ايش تسوي فيما يتعلق بالعملية التعلمية، فتعطيهم فرصة أو تعطيهم مساحة لمناقشات غير رسمية. And I saw this in the chat, being real, being human. Many of the professors with whom I work want everything to be perfect in their online video. أن تكون حقيقيا، وأنا شفتها هواية بالشات أو بالرسائل المكتوبة. الكثير من الأساتذة اللي يقومون بإدارة صفوف إلكترونية يعطون أهمية كبيرة جدا إلى أن يكون شخص حقيقي أمام طلابه، أنه يعرفوه صوتا وصورة. I found that students are much more responsive to reality. If a cat walks across the screen or a kid comes by, it shows you're a real person. يعني يكون واقف امام الكاميرا مالته وعنده بزونه بالبيت، البزونه تمر من امام الكاميرا، تقول اني اشوف بانه الاساتذه اللي يبينون بانه هم ناس حقيقيين وعايشين حياه طبيعيه جدا حتى اثناء الدرس. الطالب من يشوف المدرس ده يتحدث واجى البزون مالته قدامه راح، اني اشوف هذا الطالب اللي يشوف هذا المنظر يتعلق اكثر بالاستاذ، لانه ده يشوفه شخص حقيقي، ده يشوف امامه احداث حقيقيه، مو فقط مجرد صوت خلف ميكروفون. The second type of presence is cognitive, and that is varying the ways in which information is utilized, accessed, shared within the group. العنصر الثاني في مجتمع التحقق أو نموذج مجتمع التحقق هو الحضور المعرفي، والحضور المعرفي هو تنويع طرق الوصول إلى المعلومة ومشاركتها وإنشائها ضمن مجموعة معينة. We've talked about utilizing different kinds of resources. Another strategy is giving choice in assignment and assessment. طبعا من الامثله على الحضور المعرفي وتحدثنا عنه سابقا هو استخدام انواع مختلفه من المصادر، مقاطع للقراءه، مقاطع فيديو، استخدام فنون، رسوم، غيرها. استراتيجيه اخرى هي اعطاء الخيار للطلاب بالواجبات وبالتقييمات. Use of technology allows students to report or show their learning in a variety of ways. They could compose a song, they could do a video, they could create a commercial. There are all sorts of possibilities. يعني التكنولوجيا تتيح للطلاب بأنه يقدمون عملهم بطرق مختلفة، بدل ما سابقا ينطيك ورقة مكتوبة تقرير وينطيك إياه، ممكن يسوي أغنية، ممكن يسوي صورة، ممكن يسوي مقطع تمثيلي. فهناك طرق كثيرة الطالب ممكن أن يقدم لك بالواجب مالته أو يقدم لك بالتقارير مالته. But once you have established the learning goals, it's a great idea to give them a choice on how they show their learning. يعني لما تجي تحدد لهم انت شنو الهدف التعلمي من هذا الصف، انطيهم هم الحريه، انطيهم المجال حتى هم يراووك شنو اللي يتعلموا بالطريقه اللي هم يحبون ان يقدموا لك اياها بها. Next slide, please. The final element of the framework is instructor presence, teaching presence, the way in which you're available to students and the way the course is designed. العنصر الأخير في هذا الإطار العمل هذا في مجتمع التحقق هو الحضور التعلمي، الحضور التعليمي أو التعلمي هي عبارة عن الطرق اللي يكون المدرب بها متاح للطلاب، موجود للطلاب، ممكن الطلاب يوصلوا له بسهولة، بالإضافة إلى الطريقة اللي المدرس أو المدرب أو المعلم مصمم بها عملية الدرس. Establishing office hours, establishing online calendars where they can sign up to meet with you. تحديد ساعات عمل رسمية، من الساعة هالقد للساعة هالقد كنا لازم موجودين بالمكان الفلاني، اكو تقويم إلكتروني حتى تجي تدخل إلى الصف الإلكتروني هذا، اكو مكان لازم تدخل به وتسجل حضورك. And I think probably the most important thing to remember here is that you cannot expect them to be actively engaged if you are not actively engaged with the discussion. وأهم نقطة لازم ما تنساها هو أنه لا تتوقع منهم أن يكونون نشطين بالاشتراك إذا أنت مو نشط، إذا أنت مو مشارك.
Next slide, please. So why is all this important? Study after study shows us that if students feel isolated in online courses, it has a very negative impact on their success. ليش هذا الحكي اللي حكيناه مهم؟ دراسة ورا دراسة ورا دراسة أثبتت بأنه الطالب اللي موجود في صف إلكتروني إذا شعر بالعزلة ما شعر بالتواصل مع الآخرين، راح تكون نتائج هذا الشعور بالعزلة نتائج عليهم تكون جدا سلبية. Next slide, please. One of the key elements to community, as I've mentioned before, is this whole notion of collaboration. And some of you mentioned this when we were talking about strategies. Active learning, sharing of knowledge, social interaction, creativity, and learner ownership of their own work. واحدة من أهم عناصر وجود مجتمع معين مثل المجتمع الإلكتروني أو مجتمع الطلاب اللي موجودين في صف واحد، مفاهيم هذا المجتمع واحدة من المفاهيم الأساسية أنه يكون به التعاون، لأنه إذا أكو تعاون بين هذا المجتمع بين أفراد هذا المجتمع هذا راح يشجعهم على تعلم النشط، على مشاركة المعرفة، على التفاعل الاجتماعي وغيرها. Not only does this help them with their own learning, but it's also an important skill outside of the academic environment. وهذا الشيء مو فقط مهم لهم في عملية التعلم داخل الصف، وإنما هذه مهارة، عملية التعاون مع الآخرين هذه مهارة ممكن تساعدهم في حياتهم العامة خارج الصف الدراسي. But it's important to note that collaborative activity works best with very clearly communicated expectations. ولكن من المهم جدا أن نعرف بأنه النشاطات التعاونية أو الأعمال التعاونية تكون مفيدة لما يكون من البداية كل واحد من هذول الطلاب يعرفون شنو المتوقع، التوقعات تكون واضحة عند الجميع، يعرفون شنو الهدف اللي يريدون يوصلوا له، شنو هدف التعلم مالتهم. فقط هنا النشاطات التعاونية يكون لها ثمار، يكون لها نجاح. Next slide, please. And let's face it, students don't always like to collaborate, but it's important. خلينا نواجه الحقيقة، مو كل مرة أو مو كل الطلاب يحبون يتعاونون مع الآخرين، ولكن لازم نوضح بأنه التعاون هذا أمر مهم جدا. And I think this quote sums it up well, that learning in the digital age is no longer an individual going out to find things. Lost the screen. Yep. بس ترجع الشاشة لأنه تقول أعتقد ولهذا هذا التصريح اللي كان موجود على الشاشة بأنه التعلم في هذا العصر الرقمي اللي إحنا حاليا بنمر به ما يعتمد فقط على المعرفة الفردية ولكن المعرفة الجماعية. هسه يرجع النص وتقدرون تقروه. Learning today is dependent on connection and collaboration, social networks, group tasks. التعلم في العصر هذا الحالي يعتمد على التعلم الجماعي، على وجود الشبكات الاجتماعية، التقنيات، التعاون، التواصل. Well, I'll just keep talking till we get the screen back with some examples of collaborative activities. You've seen. أنا راح أظل أتحدث إلى أن ترجع الشاشة وترجع الشرائح التقديمية. راح أعطيكم بعض الأمثلة حول النشاطات التعاونية أو التكاتفية. So in these sessions, you've seen one example, two actually, polling and brainstorming. في هذه الجلسة هسه اللي إحنا نمر بها شفتوا مثالين من عندها، مثال على الأنشطة التعاونية. واحدة من عندها كانت السؤال الاستطلاع اللي كلكم شاركتم فيه، والثانية كان السؤال اللي كلكم جاوبتوا عليه في صندوق الدردشة الخيارات. In every class I teach, I utilize reading groups or learning circles where students engage with each other every week about the readings and resources of the course. نقول أنا في الدروس اللي أديرها كل أسبوع دائما يكون عندي نشاطات من قبيل إنشاء حلقات تعلم، مجاميع قراءة، أحاول دائما أنطيهم نشاط بحيث مجموعة من الطلاب يجتمعون سوا ويعملون مع بعض لأداء شيء معين أو للقيام بمهمة معينة. Certainly group projects, we've talked about that. مشاريع المجاميع أو مهام
مجاميع العمل مهم جدا أيضا تحدثنا عنه. مثال آخر هذا كان. I like to use Jigsaw Activities where students go and interact with different parts of the content and come back together to teach one another and discuss. تقول أنا أحب طبعا اللي موجود أمامكم أو اللي موجود يمكم بالترجمة هي نشاطات بانورامية. المقصود بالنشاطات البانورامية هو أنه أنطي مثل شلون لعبة الألغاز أو ربط صور متعددة، أو أنطي معلومة لهاي المجموعة معلومة أخرى لهاي المجموعة معلومة أخرى لهاي المجموعة، وبعدين أخليهم يتشاركون بها حتى ينشؤون صورة كاملة. كل هاي المعلومات تندمج حتى تشكل معلومة واحدة أو صورة كاملة واحدة. هذا ما يقصد به بالنشاط البانورامي اللي موجود عندكم بالترجمة. There it is. And if you go to the next slide, please. Peer feedback on work is a very interesting example of collaborative activity. Obviously, with written activities, you can utilize tools like Google Docs for them to comment on another's work. طبعا النقطة الأخيرة اللي هي من أهم هاي النقاط اللي هي التغذية الراجعة للأقران حول العمل اللي يقومون به. طبعا إذا كان العمل اللي أنت طالبه من عندهم هو عمل مكتوب، أي إنه يكتب ورقة معينة، تقدر تستخدم برامج مثل ملفات جوجل اللي هي الجوجل دوكيومنتس أو غيرها حتى الطلاب يقروها وينطون تغذيتهم الراجعة لزملائهم. And I'm a big fan of the gallery walk, where students create a product, say a video or a creative work, and post that online, and other students go and give constructive criticism on that work. المثال الآخر اللي تقول أنا كلش معجبة به هو نشاط المعرض، اللي هو الطلاب مالتك يقومون بإنشاء محتوى معين، كان يكون مقطع فيديو، كان يكون صورة، رسمة معينة، نشاط معين، ويحملوه على الإنترنت، ويجون الطلاب الآخرين يباعون عليه وينطون ملاحظات، ينطون تغذية راجعة على العمل اللي قام به زميلهم. Next slide, please. So some tips and strategies for groups because they can be challenging. هسه راح نحكي على بعض النصائح، بعض الاستراتيجيات فيما يخص عمل المجاميع، لأنه عمل المجاميع دائما تكون به صعوبات وتكون به معوقات وتحديات. Make sure the goals are clear. أول نقطة لما تيجي تنشئ مجموعة معينة تأكد بأنه هدف هاي المجموعة يكون واضح للجميع، كلها تعرف هاي المجموعة تشكلت على مود شنو الهدف منها. Keep your groups small or mid-sized. If you have more than 5 people in a group, you're probably not going to have full participation. النصيحة الثانية حاول أنه تبقي دائما على المجموعة يا إما صغيرة يا إما متوسطة العدد. المجاميع اللي تحتوي على أكثر من 5-6 أشخاص قد ما تتيح الفرصة لبعض أعضاء المجموعة بالمشاركة. Establish roles within groups when it's appropriate. Perhaps one is the note taker and one is the group leader, and whatever you feel is appropriate for the assignment. نصيحة ثالثة حاول تحدد الأدوار لأعضاء المجموعة، طبعا كل ما كان ذلك ممكن أو مناسب حسب المهمة اللي يقومون بها. واحد يكون قائد مجموعة، واحد يكون مقرر أو الكاتب، كاتب الملاحظات، حسب الأدوار اللي ممكن أن تنشئها ضمن هذه المجموعة توزعها على الأعضاء. Groups will be most successful when you focus on real-world relevant practices and activities. Allow them to bring in their prior knowledge and extend that with the help of the others. طبعا أكثر المجاميع نجاحا هي اللي تعتمد على مشاكل واقعية، على مواضيع واقعية، والمجاميع اللي تتيح لأعضائها أنه يجيبون من خبرتهم الشخصية للمجموعة للمهمة، يعني في شيء واقعي، يتناقشون بشيء واقعي مو شيء افتراضي. You'll want to monitor the group progress and provide support as you can, perhaps check-ins, perhaps you meet with the groups from time to time to ensure that they have the tools that they need. نصيحة أخرى هي متابعة عمل المجموعة وتوفير الدعم عند الحاجة. على سبيل المثال تمهيئ المجموعة وتشتغل وتقول لهم أنا بين كل بالأسبوع مرة أو باليومين مرة تلتقي بهاي المجموعة تشوفهم كل شيء ماشي تمام عندهم، اكو فد شيء يحتاجون لربما دعم تكنولوجي، لربما نصيحة، لربما سؤال عندهم، يعني فد وسيلة تواصل مستمرة، متابعة مستمرة لك كمدرس. You want to be very clear about how you will assess group work.
One of the tools that I use is والنصيحة a peer assessment tool. واحدة أيضا من النصائح الكلش مهمة هو أن يكون عملية تقييم عمل المجموعة واضح من البداية. أنت كمدرس موضح لهم أنه عملهم شلون راح يتم تقييمه. أنا تقول كشخصيا واحدة من الأدوات اللي أستخدمها في تقييم المجموعة هو تقييم الأقران لبعضهم البعض. What I will do is set up a Google form with some criteria, for example, level of participation, quality of participation, the ways in which they interact with the group. على سبيل المثال sorry you set up what? I didn't hear that Amy. A Google form. راح أسوي منتدى جوجل للمجموعة وراح أكتب بيه أو أوضح بيه الحضور، فاعلية المشاركة، التواصل ما بين أعضاء المجموعة. هذا كله راح يتوضح عندي عن طريق هذا المنتدى، وراح أوضح لهم بأنه أنا دا أستخدم هذا المنتدى حتى أتابع به الشغلة الفلانية والفلانية. فبالتالي واضح عندهم أنه أنا من أقيم العمل هي أداة تسمح لي أقيم هذا العمل ويعرفون أنا شلون دا أقيم. Then I will ask them to assess themselves and all the other members of their groups. And that information goes to a spreadsheet from which I can derive who's done what. وبعدين أقول لهم أو أنطيهم الفرصة أنه يقومون بتقييم نفسهم، كل واحد منهم يقيم نفسه ويقيم زملائه بالمجموعة، وهذه التقييمات مالتهم تتجمع في جدول واحد كتابيا على جدول واحد. هذا ينطيني صورة واضحة لعملية التقييم من خلال تقييمهم لنفسهم وتقييمهم لبعضهم البعض، طبعا بالإضافة إلى المنتدى تقييم المشاركة، تقييم الحضور وغيرها وغيرها. And finally, to the extent that you can, it's great to allow groups to be creative in the ways they demonstrate their work. والنصيحة الأخيرة مهم جدا أنه طبعا كل ما كان ذلك ممكن أكيد طبعا حسب نوعية المهمة، حسب المصادر والموارد اللي موجودة جوا ايدك، انه تعطيهم مجال ان هم يبدعون بطريقة عرض العمل مالتهم. بعد ما يكملون هم يختارون الطريقة اللي راح يعرضون بها نتائج عملهم. Next slide, please. So let's take a moment and reflect. What is one instructional strategy you could utilize to promote collaboration between your students? هسه أخذوا دقيقة وفكروا بهذا السؤال، شنو هي إحدى النشاطات التعليمية اللي ممكن أن تقوم بها أنت حتى تشجع التعاون بين الطلاب مالتك؟ Some really excellent ideas in the chat. أشوف في صندوق الدردشة هذا أفكار جدا جميلة. Next slide, please. So we all know that one of the most
important parts of asynchronous classes, and perhaps one of the most challenging parts of asynchronous classwork, is the asynchronous discussion. طبعا واحدة من أهم أو واحدة من أصعب العناصر وأهم العناصر في الصفوف غير المتزامنة هو إمكانية القيام بعملية مناقشة غير متزامنة. Some ideas for engaging learners include making sure that you focus those discussions on your learning goals and outcomes, leading بعض الأفكار اللي ممكن أن تساعدك في القيام بعملية مناقشات غير متزامنة ناجحة هو دائما بقي طلابك مركزين على أهداف عملية التعلم اللي يقومون بها. These provide consistent interaction with the instructor and each other, and you'll want to be clear about how often you want them to post. بالإضافة إلى أن هذه المناقشات غير المتزامنة دائما توفر تفاعل مستمر مع المدرب مع بعضهم البعض، دائما تخليهم مشاركين. These discussions allow students to draw upon their own knowledge and experience and relate those to the content of the course. بالإضافة إلى أنه هاي المناقشات غير المتزامنة أيضا تسمح للطلاب أنه يشاركون بمعرفتهم، يشاركون بتجاربهم، يشاركون بمصادرهم الخاصة، يتعلمون من بعضهم البعض. And these are also tools to give students the opportunity to present or defend a position in respectful fashion. أيضا هذه المناقشات تعطي الفرصة للطلاب حتى يعرضون مواقفهم ويدافعون عن مواقفهم بأسلوب محترم، بأسلوب يحترم الآخرين اللي وياهم. Next slide, please. So we're going to talk about some tips for successful discussions. هسه راح نحكي على بعض النصائح اللي تساعدكم للقيام بعمليات مناقشة غير متزامنة ناجحة. One of those is to define a netiquette or rules of engagement policy. واحدة من هذه النصائح هو تحديد أو تعريف أدوار وقواعد سياسة المشاركة بالنقاش. And that's important because students need to feel safe in these online discussions. So norms for respect are crucial. وهذا مهم جدا، تعريف هذه الأدوار والقواعد مهم جدا من أجل أن الطلاب يشعرون بالأمان بالنقاش لما يعرفون أكو قواعد تحكم الألفاظ، تحكم قواعد الحوار، تحكم عملية احترام الآخرين لبعضهم البعض. هذا يوفر لهم شعور بالأمان. So you want to, as I mentioned, clearly tie discussions to course content and give clear instructions and expectations, how you'll grade things. نصائح أخرى لمناقشات غير متزامنة ناجحة هو دائما ربط موضوع المناقشة مع الهدف التعلمي مالتك، وإعطاء التعليمات الواضحة عن المناقشة نفسها، شلون أنت راح تقيم المناقشة، الدرجات لما تنطيها على أساس هذه المناقشة شلون راح تنطيها الدرجات، تكون هذه كلها واضحة. If you're setting up a discussion forum, it's often a good idea to have one section that is for Q&A. They can ask general questions. ومن المهم جدا انه لما تقوم بتصميم مناقشه مثل هاي انه دائما يكون ضمن التصميم مالتك او ضمن الجدوله مالتك دائما اكو مساحه للسؤال والجواب. And to help build community, you might consider having a part of your forum that is a social space, like a cafe or a coffee shop where they can just come talk about things that aren't necessarily related to the course. وحتى تقدر تنمي عندهم او تعزز عندهم هذا الحس بانهم جزء من مجتمع، فكره مثل وجود مساحه اجتماعيه مثلا مقهى، يقدرون يدخلون الى هذا الموقع والى هذه الغرفه والى هذا المكان ويتحدثون فيما بعضهم احاديث غير رسميه قد ما تكون حتى لها علاقه بالدرس وموضوع الدرس، يعني في مساحه اجتماعيه. As an example, in one of my courses right now, I have a part of the discussion that is simply dedicated to the pandemic, where they can come talk about their own experiences as they try to teach in these trying times. نقول أنا في صفوفي استخدمت هذا الشيء في واحدة من الصفوف مالتي،
انا منطيهم وقت يتحدثون به على الوباء اللي حاليا مجتاح الولايات المتحده، تحكي عن خبراتهم في شنو اللي سمعوه، شنو اللي تعلموه، شنو اللي شافوه فيما يتعلق بموضوع الوباء اللي منتشر حاليا. Next slide, please. So as you work to engage students in asynchronous discussion boards, there are a few things you can keep in mind. طبعا لما تشتغل حتى تحاول انه تبقي الطلاب محفزين للمشاركه في هذه المناقشات، اكو بعض الاشياء اللي لازم ما تنساها. You will want to pose open-ended questions and encourage them to do the same. واحدة من عندها الأسئلة اللي راح تطرحها للمناقشة تكون أسئلة ذات نهايات مفتوحة، أي ما تنتهي بجواب نعم أو لا، وإنما تكون نهايتها مفتوحة، وتشجع الطلاب أيضا أنه إذا هم يردون يلقون أسئلة فأسئلتهم تكون أسئلة مفتوحة ذات نهايات مفتوحة. I don't think that's mine. All right, there we go. الصوت كان من يمها يجي. Okay. I will, let me finish this slide and then I'm going to address some questions that are in the chat box. خليني أكمل هاي الشريحة التقديمية وبعدين راح أجاوب على بعض الأسئلة اللي طرحتوها. All right, so posing open-ended questions, and I've said this before, but I'll say it again, engage frequently with your asynchronous discussions. If you disappear, they will too. فحكينا على النصيحة الأولى اللي هي طرح الأسئلة ذات النهايات المفتوحة وتشجيع الطلاب إنه يسوون نفس الشيء. النقطة الأخرى والنصيحة الأخرى الجدا مهمة هو إنه أنت كمدرب كمدرس كمعلم تشارك بالنقاش باستمرار، لأنه إذا أنت اختفيت من المناقشة راح يبدون طلابك أيضا شوي شوي يختفون من المناقشة. As you respond to a student on the discussion board, consider asking a follow-up question rather than making a statement. That helps keep the discussion rolling. لما تجي تجاوب على تعليق طرحه واحد من المشاركين بالنقاش، حاول أنه تعليقك يكون عبارة عن سؤال متابعة وليس مجرد تصريح، حتى تبقي المناقشة مستمرة. إذا تجاوب على هذا التعليق تنطي سؤال بالجواب مالتك حتى تبقي النقاش مستمر بهذه الطريقة. And as your class size allows, you might have success. I usually appoint weekly discussion leaders, and it's their job to get the discussion going each week. نصيحة أخرى وأقول أنا هذه أستخدمها في الصفوف مالتي، إنه أنا أعين قائد مناقشة كل أسبوع، واللي هو المسؤول عن إدارة النقاش والتأكد بأنه المناقشة تظل مستمرة. كل أسبوع أعين لي واحد من الطلاب. And actually, I'll come back to the Q&A questions as we finish up here in just a few minutes. انطوني في دقيقتين ثلاثة وبعدين أجي على الأسئلة اللي طرحتوها. And next slide, please. One of the key components of the asynchronous discussion board is how you're going to assess it, and that can be difficult. I would suggest a very simple rubric, maybe just 3 points, to keep you from being bogged down in trying to go through every little bit of the discussion. طبعا واحدة من النقاط المهمة جدا في عملية المناقشات غير المتزامنة هو وجود صورة واضحة أو طريقة واضحة لعملية التقييم. شلون أنت راح تقيم هذا النقاش أو شلون راح تنطي درجات للمشاركين في هذا النقاش. حاول تبقي عملية التقييم سهلة، مو صعبة كلش. مثلا تركز على 3 محاور للتقييم على سبيل المثال. Some ideas for things you might assess are the timeliness of postings or the integration of evidence from the readings and resources of the course. هذه اللي أمامكم هي بعض الأمثلة حول ما يمكن أن تقيم أنت أثناء النقاش. أوقات عرض التعليقات مال المشاركين بالمناقشة، استخدامهم لأدلة من اللي أنسبق قروه من تجاربهم، الأسئلة اللي يطرحوها اللي تساهم بتحفيز النقاش أكثر. هذه بعض الأشياء اللي ممكن أن تبني تقييمك عليها. Whether the student provides insightful comments or questions which help keep the discussion going. Already mentioned.
Already mentioned it, Amy. Go ahead. Sorry. Consistent engagement with the writings or insight of others. ممكن تقيم الاشتراك المستمر عن طريق ما يكتبونه في منتدى النقاش هذا، تعليقاتهم على بعضهم البعض. And whether they handle disagreements well and politely. أيضا ممكن أن تقوم بالتقييم على أساس تعاملهم مع اختلافات وجهات النظر بينهم وبين بعضهم. هل يقومون بالتعامل مع اختلاف وجهات النظر بطريقة واضحة، بطريقة مؤدبة، محترمة للآخرين. Next slide, please. And so we have a quick poll. I imagine that will be up in just a second. سؤال استطلاع سريع هسه راح يطلع لكم على الشاشة. And you are absolutely right. All of these things are important for successful online discussions. وأنتم محقين، كل هذه الخيارات مهمة جدا لنقاشات ناجحة على الإنترنت أو غير متزامنة على الإنترنت. Next slide, please. So how do we promote these positive interactions between students? نجي على سؤال آخر، شلون نقدر نشجع هذه التفاعلات الإيجابية بين الطلاب؟ You've mentioned in an earlier session codes of conduct, and these are particularly important in online classes. ذكرت في جلسات سابقة موضوع قواعد السلوك. قواعد السلوك هذه لها أهمية خاصة لما تجي إلى صف إلكتروني أو عملية تعلم إلكتروني. There are a few ways to go about this. I've given an example from my syllabi it outlines how they are to actively engage. هذا المثال اللي أمامكم هو من إيمي شخصيا اللي هي تستخدمه لما تجي تنشئ قواعد السلوك. واحدة من الأمثلة اللي إيمي تقدر تشارك فيها كقاعدة للسلوك لما تتحدث مع طلابها هو هذا اللي أمامكم. And my students actually get a participation grade that is part of their final grade for the course. طبعا المشاركة هي إحدى المعايير اللي أستخدمها للدرجات، يعني المشاركة لها درجة محسوبة في الدرجة النهائية للطلاب. You might also consider student-generated guidelines. أيضا لما تجي في تصميم قواعد السلوك دائما أخذ بنظر الاعتبار القواعد اللي يقترحها الطلاب نفسهم. Even in a large course, you could do a poll and give them some options that they could agree upon as a group. حتى لما يكون الصف مجموع أو عدد الطلاب عندك بالصف كبير جدا تقدر تستخدم خاصية الاستطلاع هاي أو البول، تقترح عليهم مجموعة من القواعد وتشوف القواعد اللي غالبيتهم راح أو كلهم راح يتفقون عليها. These might include things like respectful tone, correct grammar, no text. مثلا وأمثلة موجودة على اللي ممكن يتفقون عليه، تركيز على نبرة الاحترام أثناء الحديث، استخدام قواعد اللغة وليس فقط الحديث بواسطة الكتابة وغيرها. And making sure that they understand that privacy is important. وأيضا التركيز على إفهامهم بأنه موضوع الخصوصية مهم جدا. Next slide, please.
And of course, modeling that positive behavior is important, being polite, optimistic, and encouraging with your interactions. طبعا اهم شيء او اهم عنصر في تشجيع هاي التفاعلات الايجابيه هو انه انت تكون القدوه، ان انت اللي تقدم النموذج، دائما تكون مؤدب وياهم، دائما تكون متفائل، دائما تكون مشجع لما تتفاعل وياهم. And making sure that the ways in which you participate promote ongoing discussion. ودائما تاكد بانه الطريقه اللي انت تشارك بيها تشجع النقاشات المستمره. All right, next slide, please. Now, Lori, would this be a good time to answer questions, or shall I do the general wrap up first? As you like, Amy. Either is good. If you want to go ahead and address some of those questions, I think there's some fantastic questions there. Okay, and I have a feeling a lot of these have to do with class size. So, how many students do I have in my classes? Mine are small. I will admit that. I teach primarily graduate students. طبعا ايمي قبل ما تجي انه تحكي على ملخص للحديث اللي تحدثنا به على الجلسه، راح تجي تجاوب على بعض الاسئله اللي سالتوها. واحده من عندها تقول انا متوقع انه هواي راح يسالوني على حجم الصف اللي اديره. انا بالنسبه لي حجم الصف اللي اديره حجمه صغير، مو عدد كبير من الطلاب، لانه يكون اسهل للاداره وللتنظيم. My students will generally have between 15, or classes will have between 15 and 25 students. وطبعا الطلاب مالتها غالبيتهم هم طلبة جامعة في المراحل الأخيرة، وعادة الصف مالتي تقول ما يكون أكثر من 15 إلى 20 طالب. All right, so answer that one live. Okay. All right, so good strategy in case of small groups to motivate, but what about large numbers of students? اكو سؤال انه اذا كان العدد قليل فهذا ممكن عدد الطلاب بالصف قليل، فهذا يشجع نشاطات مثل عمل المجاميع او مجموعات، بس اذا كان العدد كبير شلون عدد الطلاب؟ There are a number of things that you can do. The things we talked about as far as varying assignments, resources, instructional strategies, those are going to be key in your large classes. طبعا لما يكون الصف مالتك عدده كبير جدا، فالنقاط اللي تحدثنا بها حول تنويع النشاطات اللي يقوم بها بالصف، تنويع المصادر اللي نستخدمها واللي راح يستخدموها الطلاب، طبعا هذه كلها تنويعها يكون مهم جدا لما يكون الصف عندك كبير جدا عدد الطلاب اللي بيه. And I know that lecture is the primary strategy in large classes, but I would really suggest that you do something like we've done today, where you break up that content with interaction to keep them engaged in the learning. وأنا أعرف بأنه في الصفوف الكبيرة الاعتماد يكون أكثر على طريقة إلقاء المحاضرة، ومو فقط يمكن، طبعا هذا كل مكان لما يكون الصف كبير جدا عدد الطلاب كبير، فالتركيز يكون على عملية إلقاء المحاضرة فقط. ولكن أشجعكم أنه تسوون نفس اللي سويناه إحنا في هاي الجلسة، أنه تدخلون بها بعض النشاطات التفاعلية اللي تخلي الطلاب مالتك يشاركون، تنوع بالمحتوى مالتك. The next question is how to do gallery walks in digital form. السؤال الآخر شلون نقوم بنشاط المعرض في منصة إلكترونية أو في بيئة إلكترونية. There are a number of tools to do this. My favorite is something called Flipgrid, and I don't know if you have access to that. اكو اكثر من اداه او برنامج الكتروني موجود تقدرون تستغلونه للقيام بعمليه المعرض. واحده من عندها اللي هي الفليب جريد، اللي هي تقول انا استخدمها، انا ما اعرف اذا انتم بالعراق تعرفون عنها او تقدرون توصلوا لها. هي عباره عن برنامج موجود على الانترنت تقدرون تستغلوه، ما اعرف اذا انتم لكم وصول الى تقدرون تستخدمونه ولا لا. Tools like Flipgrid and YouTube allow students to post their work and others can comment directly on it. أدوات مثل الفليب جريد حتى اليوتيوب تسمح للطلاب بأنه يحملون عملهم مقاطع فيديو مثلا، وفي نفس الوقت تتيح للطلاب الآخرين إمكانية التعليق عليها مباشرة. So
So the next one I see in the question and answer is organization of strategy for exam in time of coronavirus. واحدة من الأسئلة اللي انطرحت من قبلكم هو تنظيم الامتحانات في زمن تفشي الكورونا. And actually, I wasn't talking about exams for that one, just a discussion board forum. Issues of equity are very important during this crisis, and I think it's a constant struggle to address them. Sorry, come again, Amy. I didn't understand that. Oops. So I was trying to text and talk at the same time, and that doesn't work. Okay, somebody got that for me. The question was how the organization for the strategy of exams in coronavirus. Yes. How we are sure about the fair treatment of students. طبعا السؤال اللي هو عن شلون ممكن ننظم استراتيجيات الامتحانات في زمن الكورونا وشلون ممكن أن نضمن العدالة لجميع الطلاب. I wish I had a good answer for that. We've really just dealt with it on a case-by-case basis. أتمنى لو كان عندي جواب واضح لهذا السؤال. إحنا بالنسبة لنا تعاملنا مع هذا الموضوع على أساس حالة بعد حالة، كل حالة لها طريقة معينة واستراتيجية معينة، ماكو شيء عام تقدر تستخدمه. The next question is the best e-simulator for teaching office applications. سؤال آخر حول شنو هو أفضل أداة محاكاة لتعليم تطبيقات الأوفيس أو المكتب، سطح المكتب. I'll have to say I don't know the answer for that because I've been using G Suite for years and haven't done much with Office. أقول أنا ما أعرف الجواب على هذا السؤال لأنه أنا في السنوات الماضية كلها أستخدم الجي سويت وما استخدمت تطبيقات الأوفيس. The next involves the leader of the group project. What do you mean? Sorry. The next question, they wanted to know the leader of the group project. السؤال الآخر يتعلق بعملية تحديد قادة عمل المجموعة أو قائد المجموعة. You can define those roles however you would like. I generally call that person the organizer, who gets people together and keeps things rolling. تقدر تحدد واجبات قائد المجموعة حسب ما أنت تشوفه مناسب. أنا بالنسبة لي أعرف قائد المجموعة هو الشخص المنظم اللي يقوم بعملية تنظيم العمل داخل المجموعة ويتأكد بأنه الكل يقوم بدوره أثناء ضمن المجموعة. The next question is, what do I mean by jigsaw activities? السؤال الآخر اللي تحدثنا به إنه بالترجمة مكتوب أنشطة نشاطية وهي الكلمة الإنجليزية هي جيكسو. الجيكسو هي لعبة اللغز اللي هي تكون صورة مقطعة. Sorry, I'm just explaining what jigsaw is in Arabic because there is no corresponding word. Okay. الجيكسو هي عملية أو هي لعبة اللي هي تكون صورة مقطعة إلى أجزاء مخربطة، تجي أنت ترتب هاي الأجزاء حتى تطلع لك الصورة الواضحة. هي هاي عملية هي هاي الجيكسو. In general, it means looking at different elements of a problem or different sides of an issue, and then the students come back together and combine and discuss their knowledge. والاستخدام هذه اللعبة مثلا أو ما يشابه هذه اللعبة وهذه الأنشطة، مثلا أنت مسوي مجاميع عندك قضية تريد الطلاب يناقشوها، ولكن كل مجموعة تناقش أو تنظر إلى جزء من هذه المشكلة أو جزء من هذه القضية. كل مجموعة بالأخير تلتم المجاميع تتحدث عن كل أجزاء، كل مجموعة تتحدث عن الجزء اللي بحثت به إلى أن تطلع الصورة الكاملة، أنه تتوحد هذه الرؤى وتتوحد أجزاء المشكلة هذه حتى تكون الصورة واضحة للجميع. The next question is, you can explain what you mean by the provided form, and I'm sorry, I'm not sure exactly what you're referring to. Provided form? I didn't see that. اكو سؤال انطرح على ال provided form، انا ما دا اتذكر هيك شيء انذكر بالمحاضرة وهي هم تقول ما دا اتذكر، اذا ممكن توضح السؤال. The next is, Padlet is a very important tool. Do you use it?
سؤال آخر يقول البادلوك هو أداة مهمة جدا، هل تستخدميها أنت؟ The answer is yes, all the time. Padlet is a fabulous tool. I use that الجواب with my الجواب graduate students. الجواب هو نعم، البادلت هو أداة رائعة جدا وأنا دائما أستخدمها. Padlet is particularly a wonderful tool for brainstorming and for feedback and all kinds of things. والبادلت طبعا بالتحديد أداة رائعة جدا للمناقشة وحتى للتغذية الراجعة والشغلات اللي أيضا أنتم ذكرتوها. بادلت. How I select a leader in class for continuous discussion. شلون أختار قائد للصف في المناقشات المستمرة أثناء عملية النقاشات المستمرة؟ I assign them at random and put on the schedule for the course when it is their turn. بتقول بالنسبة لي أنا أختارهم بطريقة عشوائية، أخليهم بالجدول بطريقة عشوائية، فمن يجي الوقت اللي أنا محدده هذا الشخص هو مسؤول النقاش بدون أن يكون له علاقة بليش اختاريته. How long does each activity last? فترة كل نشاط إيش قد؟ It depends on the activity. Brainstorming might last 10 minutes. A role play might last for hours. تعتمد على النشاط نفسه. العصف الذهني ممكن يكون 5 دقائق، لعب الأدوار ممكن ساعة حسب النشاط. What is the name of the program that I talked about? I think that was probably Flipgrid. البرنامج اللي سألوها شنو البرنامج اللي ذكرتيه، أعتقد تشيرون إلى sorry, what was that again? Flipgrid. الفليب جريد. What is the point of a coffee shop? شنو المغزى من المقهى اللي ذكرتيه بوحدة من الأمثلة على النشاطات الاجتماعية؟ It really is just to give a space for students to interact with each other outside of the content of the course in social. هو فقط مجرد عبارة عن مساحة اجتماعية أنا أوفرها للطلاب مالتي حتى يجتمعون بها ويتحدثون بأشياء ما لها علاقة بالدورة اللي نتحدث بها بالدرس نفسه وبمواضيع الدرس. Next, in my opinion, what is the best number of students in electronic classrooms? سؤال آخر برأيك شنو هو الرقم المثالي أو أفضل رقم لعدد الطلاب في صف إلكتروني؟ Honestly, 12, but I know that's not possible most of the time. بصراحة الرقم المثالي بالنسبة لي 12، ولكن أنا أعرف بأنه هذا غير ممكن في أغلب الأوقات إنه يكون عندك صف بي فقط 12 طالب، بس الرقم المثالي 12. Next is more of a technical question. السؤال اللي ورا اللي راح أجاوب عنه شوية سؤال فني تقني. If I set a certain time for a quiz, how can I overcome internet outage and disruption? إذا أنا حددت وقت لامتحان، أقول الامتحان في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني، شلون ممكن أتغلب على مشكلة إنه إنترنت ما موجود أو ما مستقر أو ضعيف أو كهرباء ماكو، شلون أقدر أتغلب على هاي المشاكل؟ Unfortunately, you can't, but you can set up your quizzes so that students can make more than one attempt. مع الأسف ما تقدر تلاقي حل لهذه المشكلة إنه تحدد وقت معين إلا بهذا الوقت إنه تسوي الامتحان وبعدين يطلع عندك مشاكل بالإنترنت، هاي ما تقدر تتعداها، ولكن الطريقة اللي ممكن أن تتغلب بها عليها هو إنه تنظم الامتحان بطريقة تسمح للطالب إنه يحاول أكثر من مرة. For our next question, the questioner misses many things such as body language, which help keep students engaged in class. Sorry, come again. The person misses many things in online learning, such as body language, which keeps students engaged in class. سؤال آخر حول بعض الأشياء اللي ممكن أن الطالب يفتقدها لما يكون في صف إلكتروني مقارنة بصف عادي وجه لوجه. واحدة من عندها اللي ممكن أن الطالب يفتقدها هي لغة الجسد، إنه ما يقدر يلاحظ لغة الجسد. And there's really not a direct substitute for that, which is why we have to be so creative in alternate means of engagement.
ماكو بديل للغة، ماكو شيء تقدر تستخدمه كبديل لمراقبة لغة الجسد. فالطريقة الوحيدة هو أنه تعتمد على وسائل تواصل أخرى غير النظر المباشر للطالب. The next question involves the platform being used for managing final exams in the US. سؤال آخر يتعلق بشنو هي المنصة الرسمية المستخدمة في الامتحانات النهائية أو المنصة الإلكترونية طبعا المستخدمة في الولايات المتحدة. I put the name of it in the chat, the one that we're using at our university, and that is Respondus. There are others. يقول أنا كتبتها بصندوق الدردشة ريسبوندس اللي هي اللي إحنا نستخدمها في الجامعة مالتنا. طبعا أكو منصات أخرى. We are encouraging our faculty to the extent that it's possible to use assessments that aren't exams. إحنا نحاول نشجع الكليات مال الجامعة مالتنا إنه تستخدم تقييمات أكثر مما هي امتحانات. Next is a comment. I think we have to give a chance for every student to be leader of a group, and I agree. السؤال الآخر هو أقرب إلى تعليق منا إلى سؤال، واللي هو أنه في رأيي الشخصي لازم نتيح الفرصة لجميع الطلاب حتى يكونوا في مرحلة من المراحل قادة صف أو قادة نقاش، وأنا متفقة تماما مع هذا التعليق. Next is, what is the name of the program that I talked about? I'm not sure which one that was. سؤال آخر يقول شنو اسم البرنامج اللي تحدثتي عنه؟ نقول مدى أتذكر يا برنامج تقصدون. Can we use my map for brainstorming? نقدر نستخدم أداة ماي ماب لعملية العصف الذهني. There are a ton of wonderful brainstorming tools online. Padlet is my favorite for that. أكو عدد هائل من الأدوات اللي ممكن تستخدمها على الإنترنت لعملية العصف الذهني. أنا بالنسبة لي المفضلة مالتي هي البادلت. If the lecture can be sent by video because the internet is very bad. Sorry, come again, Amy. If the lecture can be sent by video because the internet is very bad. يعني سؤال آخر، هل ممكن إرسال المحاضرة كمقطع فيديو إذا كان الإنترنت مو واضح أو ضعيف ما يسمح بخط مباشر؟ ممكن نستخدم مقطع فيديو نرسله للطلاب. I know that there are significant challenges with internet connectivity in Iraq, which is a good argument for recording video. والآن يعرف بأنه الإنترنت في العراق أكو مشاكل هواي تتعلق بالإنترنت بالعراق، وإحدى البدائل لمواجهة مشكلة عدم وجود إنترنت قوي بالعراق هو تصوير المحاضرة كمقطع وإرساله. It could also be a challenge or an opportunity to put together lecture notes that you could share with students. Sorry, what do you mean by that, Amy? That they could do an outline, maybe it just like I've done today, of the things they're going to discuss and share with people who can't view the video. فممكن أن تقوم بهذا الشيء، وأيضا تضيف عليه أنه تسجل بعض الملاحظات حول المحتوى المحاضرة، توضيحات، وترسلها للطلاب أيضا. لما يباوع على المحاضرة يكون أيضا وياه مجموعة من الملاحظات اللي أنت سجلتها حول المحتوى اللي موجود. The next is a great question. How do you assist passive students within the group? Passive. Passive. People who don't want to. Don't participate. Yeah. السؤال الآخر سؤال رائع، هو شلون تتعامل مع الطلاب اللي ما يريدون يشاركون، الخجولين أو اللي ما يريد يشارك. A few things. One, give them responsibility. بعض الأشياء ممكن تسويها وياهم. واحدة من عندها أنطيهم مسؤوليات، أنطيهم شيء يسوونه. Give them non-threatening ways to demonstrate what they've learned.
انطيهم او اقترح لهم طرق بسيطه لتقديم اعمالهم، مو مخيف لهم، يعني مو يقوم يحكي قدام الطلاب كلهم مثلا بالفيديو، وهاي هو خجول اصلا، فتحطه بالفيديو تقول له احكي للطلاب كلهم صوت وصوره صعبه عليه، فتنطيهم فد شيء سهل انه يقوم بتوصيل الواجب مالته للاخرين. All right, I'm going to stay on after our time is complete, but let me jump to the wrap up. طبعا انا راح اظل اكمل ولو انه الوقت مالتنا خلص، فخلوني هسه اروح الى مراجعه سريعه للمواد اللي تحدثنا عنها بالجلسه. So a review of the basic concepts we've spoken of today. Yes. Keeping online students motivated involves a variety of factors. طبعا بصورة عامة شو تحدثنا عنه خلال هاي الجلسة، حتى تقدر تبقي الطلاب محفزين في المنصات الإلكترونية لازم تأخذ مجموعة من الأشياء بنظر الاعتبار، أو تتطلب مزيج من الأشياء. Those include clear organization and expectations. منها التنظيم الواضح، التوقعات الواضحة. Frequent communication and providing opportunities for connection. تواصل مستمر وإعطاء الفرصة للطلاب للترابط فيما بينهم وبعض وهم معك كمعلم ومدرس. Utilizing a variety of instructional strategies and providing timely feedback. استخدام استراتيجيات تعليمية متنوعة وإعطاء تغذية راجعة في الوقت المناسب. And we do these things because community and connection are vital components of online coursework. طبعا احنا نقوم بهذه الاشياء لانه عمليه خلق مجتمع، والتواصل ما بين افراد هذا المجتمع امر مهم جدا لنجاح عمليه تعلم الكتروني. As part of that, asynchronous discussions allow for ongoing communication between all the participants in the course. وكجزء من هذا، كجزء من انشاء هذا المجتمع، كجزء من انجاح هذه العمليه، وجود مناقشات غير متزامنه يسمح بتواصل مستمر ما بين الطلاب وبين بعضهم وما بين الطلاب والمعلم وهكذا. And as the instructor, your presence and participation are absolutely crucial. وكمدرب أو كمدرس وجودك المستمر كلش مهم في الدورات الإلكترونية. And as part of that, having the code of conduct, perhaps with student input, is a great way to keep those discussions respectful and on track. وإحدى الطرق اللي تخلي المناقشات مناقشات مثمرة ناجحة مؤدبة، هو واحدة من أهم عواملها هو أن يكون أكو قواعد سلوك محطوطة لهذه المناقشات ولهذه المشاركات. Next slide, please. So what's next for you guys? Next is completing a homework assignment. هسه بالنسبة لكم شنو الخطوات القادمة؟ أول شيء لازم تسوونه كخطوة قادمة هو أنه تكملوا لكم الواجب البيتي، راح نعطيكم واجب بيتي تكملونه لازم. And I believe that is available in your Google Classroom. Lori, please correct me if I'm wrong. أعتقد موجود نعم في صفوف الجوجل مالتكم الواجب، وخليناه هناك تقدرون تروحوا له. And then your next session on G Suite is next Tuesday. وجلستكم القادمة يوم الثلاثاء الجاي راح يكون حول أداة أو منصة G Suite. So next slide. And I hope this homework will be fun for you. أتمنى يكون هذا الواجب البيتي اللي راح نعطيكم إياه ممتع. There's a template provided, and using one of your existing instructional objectives, you'll design a collaborative online learning activity. أعتقد انطيناكم استمارة أو نموذج تستخدمه حتى تصمم نشاط تعليمي تعاوني يتلائم مع هدف تعليمي. And that wraps up the formal part of the presentation. I will stay for questions and answers to the extent that you have them. I again appreciate the opportunity to be with you today. You guys have some great ideas and are asking some wonderful questions, and I wish you all the success as you continue on this journey. وبهذا وصلنا إلى الجزء الرسمي من العرض التقديمي اللي قدمت لكم إياه. راح أبقى
لفترة أخرى حتى أجاوب على بعض الأسئلة والأجوبة. أتمنى لكم كل النجاح في عملكم. كنتم رائعين في المشاركة بتعليقاتكم بأسئلتكم. All right. So I'm going to go back to questions and answers unless someone has something they want to add as far as wrap up goes. راح أكمل في الإجابة على بعض الأسئلة اللي طرحتوها إلا إذا كان أحد عنده كلمة ختامية يريد يضيفها على ما ذكرنا. Amy, if I could just remind folks that in your Google Classroom, there is a template, meaning there's structure for you, and the directions for your homework for the request to design an interactive online activity. So you'll find that in your Google Classroom. And if you don't find it there, I would just ask you to please email IREX at the Gmail address that you have. لوري بس تحب تذكركم بأنه الواجب البيتي اللي هسه ذكرته إيمي موجود حاليا في صف الجوجل مالتكم بالجوجل كلاس روم مالتكم، وإذا ما قدرتوا تحصلون عليه أو ما شفتوه تقدرون تتواصلون مع ايركس عن طريق بريد الجيميل الموجود وياكم. Thank you. شكرا. All right. I will jump back to questions. نرجع إلى الأسئلة. First, we've mentioned a number of tools, and the question is, it's too much, isn't it? All these tools, referring to class scheduling. السؤال يقول بأنه تحدثتوا على مجموعة من الأدوات وشو بأنه عدد الأدوات هواية حتى نقدر نستخدمها في صف إلكتروني. The answer is yes. I would never try to incorporate all of those tools into a single course, but I would choose the one that was most appropriate for my instructional goals, maybe two. الجواب هو صحيح، عدد الأدوات كبير ما تقدر تستخدمها كلها في الصف الإلكتروني مالتك، تقدر Next, this instructor thinks it's a good idea to create a forum for feedback after each class and to be reviewed by the teacher. Do I agree with that? I do think that there should be a weekly forum for an asynchronous class. How you want to structure the questions really depends on how you want the students to interact. Maybe I'm sorry. Maybe we lost Muhammad. I think maybe so. Yeah, I can't properly help somehow. So could you repeat that, please? The question regarded discussion forums, and I just said I do think there should be a weekly discussion forum, but the way the instructor wants to structure the questions really depends upon their goals. السؤال الأخوان كان يتعلق بموضوعة الأسئلة اللي تجمع عادة من قبل الطلبة. إيمي تقترح إيجاد أو استحداث جلسة حوار أو جلسة مناقشة لهذه الاستفسارات وبحسب متطلبات الدرس وخطة التدريسي. The next question is whether body language is important in e-learning. السؤال الآخر أخوان هو حول لغة الجسد وأهميتها في التعلم الإلكتروني. In real-time sessions, yes. Your body language, your gesture, your facial expression, absolutely. Certainly less so in asynchronous environments. في الدرس الاعتيادي شكل الوجه، لغة الجسد، الانطباعات اللي ممكن يحصل عليها الطالب من خلال النظرة إلى أستاذه مهمة جدا في إيصال المعلومة. The next few questions deal with assessments, in specific
ways that I'm not really the best person to answer. So if you'll just let them know specific assessment questions like mathematics tests, that's not something I do. Yeah, just be sure that Muhammad return. Muhammad, please go ahead, Muhammad. Yes, can you hear me, Amar? Yes, go ahead. Thank you. السؤال الآخر يتعلق بطرق الامتحان في مواد معينة. تقول أنا ما راح أقدر أجاوب على هذا السؤال، مثلا إذا كان السؤال طرق التعليم في طرق الامتحان أو وسيلة امتحان مادة الرياضيات، فما أعرف لأنه أنا ما أدرس رياضيات. The next question is whether I use Moodle and why. We properly lost Muhammad once again. I think so. اوكي. السؤال الاخر اخوان هو ان كان فيما اذا كانت ايمي تستخدم جوجل فورم او جوجل ان جنرال. موديل سوري. ان كانت تستخدم موديل بلاتفورم. I do because that is what my university has chosen. هي تستخدمه لان هذا واحد من الادوات اللي معتمد عليها الجامعه. رجعت لكم من جديد. Sorry, I'm back again. اهلا محمد. Yay. Next question, free Padlet or paid? I use the free. السؤال الآخر، يا نسخة من البادلت تستخدمين بدون مقابل لو النسخة اللي بفلوس؟ تقول أني أستخدم sorry, you said paid, right? I use the free. تقول أني أستخدم النسخة اللي بدون مقابل ببلاش. Next is the best way to evaluate students at the end of an election course. I don't know that there is a best way. I tend toward projects. تقول السؤال الآخر، شنو هي أفضل طريقة لتقييم الطلاب أو الطالب في نهاية الدرس أو الدورة الإلكترونية؟ تقول أنا ما أعرف إذا أكو طريقة واحدة هي تعتبر أفضل طريقة. أنا عن نفسي أستخدم أنه الطلاب يقدمون مشاريع أو تقارير في نهاية الدورة الإلكترونية، أقيمهم على أساسها. The next involves effective options for examining students that need to be done in a written way, such as math. Sorry, come again? They want to know how to do examinations that have typically been written, like math. السؤال الآخر يتعلق ب أو يسألون حول طريقة الامتحان في الامتحانات اللي كانت سابقا أو اللي تعتمد على الكتابة أكثر شيء. There are a number of free tools out there. I would have to look them up, but actually allow students to use mathematical symbols in a document. So it shouldn't be a problem. اكو مجموعه من الادوات اللي موجوده على الانترنت، ما اتذكرها حاليا، اقدر اسوي لكم بحث عليها. يقدرون طلاب يستخدموها، ويقدرون ايضا يخلون بيها في وثيقه وورد، يقدرون يدخلون بيها معادلات رياضيه ورموز بالاضافه الى الكتابه فقط. Amy, sorry, there is a question in Arabic. If you don't mind, I can translate this directly for you. The question is about how to deal with those with the disabled students, or those have special conditions. And that's a really big question. There are a number of adaptive technologies. Many of them are native to PCs and Apple machines that allow for readers and all sorts of different adaptive things. السؤال اللي مكتوب باللغة العربية هو شلون تتعاملين مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. تقول اكو مجموعة متنوعة من التطبيقات الإلكترونية اللي ممكن استخدامها من قبل هؤلاء. اكو تطبيقات خاصة على سبيل المثال بفاقدي النظر ممكن يستخدمها، سواء كانت
تطبيقات تقدر تستخدمها على جهاز ويندوز، على جهاز ابل، على وغيرها. وهذا طبعا السؤال مو سهل، يعني الجواب عليه مو سهل. And programs like Moodle and Google Classroom do have accessibility features for adding images, text to images, and things like that you can explore. منصات مثل مودل مثل جوجل كلاس تسمح او بيها بعض الخاصيات اللي تسمح لك ان تضيف صور، تضيف نص الى صوره بما يساعد الطلاب مثلا اللي ما يشوف الالوان او اللي ما يقدر يسمع فقط يقدر يقرا. اكو بعض الخواص اللي ممكن تستخدمها حتى في هذه البرامج. For the next, would you please give an example of a reading activity? السؤال الآخر يطلب من إيمي مثال على نشاط قراءة. Reading. That's a rather broad question. طبعا هذا سؤال عام. I'm thinking about case studies, maybe giving people an initial scene and having them read it, and then either role play or write various endings to it. أنا ممكن أفكر بدراسة حالة، يعني أعطيهم نص معين وأخليهم يفكرون به، يمثلونه، يطلعوا له بحلول، باقتراحات. Next is a comment that we can use games to get students' attention instead of asking them to do abstract assignments. And I'll just say, I agree. There are lots of good ways to do gaming. اكو تعليق مكتوب من قبل احد المشاركين ان نقدر نستخدم الالعاب حتى نشجع الطلاب على المشاركه اكثر من مجرد انه فقط اسئله تحفيزيه، وهاي هو الجواب او جواب ايمي. نعم انا متفق تماما، اكو طرق كثيره تقدر تستخدم بها الالعاب كوسائل تبقي على نشاط وتحفيز الطلاب. Next is an opinion question. What do I think of canceling exams and graduate students without exams? سؤال من أحد المشاركين: شنو رأيك بقرار أو بإمكانية إلغاء الامتحانات للخريجين؟ I think that times like this call for us to rethink the things that we expect. أعتقد إنه أوقات مثل هذه الأوقات اللي نمر بيها تخلينا نراجع قراراتنا السابقة أو تراجع الطريقة اللي كنا نعمل بيها بالسابق. It's also an important time for us to rethink the ways in which we assess learning. Instead of looking to expensive systems to help us give exams, perhaps there are better ways to do things. يعني تسمح لنا بأنه نفكر بالطريقة اللي نقارب بها عملية التعلم، مو بالضرورة دائما أنه نتوجه إلى أدوات غالية جدا ومعقدة، ممكن أن تكون طرق سهلة وبسيطة. Next is how American universities finished the term with exams or reports. سؤال آخر: الجامعات الأمريكية شلون تكمل أو نهاية الكورس مالتها شلون يكون؟ هل هو امتحان أو تقارير أو مشاريع تقدم من قبل الطلاب؟ I think a combination, exams in some courses, reports in others, projects in others, depending on the content. في الجامعات الأمريكية نهاية الكورس، ختام الكورس يكون بوسائل مختلفة. في بعض المواد يكون امتحان، في مواد أخرى يكون تقديم بحث أو تقديم تقرير أو تقديم مشروع تطبيقي. The next question I cannot answer, and that's an exam system for Google Classroom. I'm just not sure. السؤال الآخر يتعلق ب أو سؤال حول نظام الامتحان في جوجل كلاس روم. أنا ما أقدر أجاوبه لأنه ما أعرفه. A real life example of using Padlet. I have a good one. مثال على استخدام البادلت. تقول أنا عندي مثال كل زين أقدر أقدم لكم إياه. My entire college met in Zoom to talk about strategies for the fall term.
الكلية مالتي تقول كلنا اجتمعنا على زوم، طبعا على برنامج زوم، اجتمعنا حتى نناقش استراتيجيتنا لفصل الخريف أو الكورس اللي راح يكون في الخريف، هذا الخريف. We broke into small groups and a Padlet had been set up to correspond with the questions we were discussing. فانقسمنا إلى مجاميع صغيرة ونظمنا البادلت للإجابة على بعض الأسئلة اللي انطرحت للمجاميع. As the small groups talked, they actually filled in the Padlet based on their small group discussion, and then we all came back together to discuss the various ideas. وبعدين اجتمعنا كليتنا حتى نناقش كل مجموعة توصل الأفكار اللي تناقشنا بيها. Our next question, some girls are very shy online to participate but have high grades offline. I wish I had that. سؤال آخر حول بعض الطالبات اللي يكونون خجولين جدا لما يكونون على الإنترنت متصلين أو موجودين في الصف الإلكتروني، ولما يقومون بواجباتهم خارج أوقات الصف الرسمية يكون درجاتهم تكون عالية. تقول أنا ما عندي جواب على هذا. I think the best way is to incorporate tools where they don't necessarily have to show themselves, but can share their words, like Padlet. ولكن ممكن أعتقد أنه أفضل طريقة بالنسبة لي هيك نوعية من الطالبات الخجولات هو استخدام أدوات تسمح لهم بأنهم ما يظهرون نفسهم، ما يبينون شكلهم أو صوتهم. ممكن استخدام منصات تعتمد على الكتابة مثل البادلت. Next is asking if I can explain my experience in my classes and asking if they can get a prototype. Sorry, come again. I didn't understand They that. want me to explain my experience in my class and want to know if they can get a prototype. تريد أو السؤال الآخر هو إنه ممكن إيمي تشرح لنا بعض تجربتها في أو تقدم مثال على الصف اللي هي تقوم بتدريسه. Explaining my experience in class would be, I could probably talk for many more hours about it, but I do once a month synchronous meetings, and the rest of the time we work offline. تقول إذا أتحدث عن خبرتي في الصفوف الإلكترونية ممكن أتحدث لي ساعات وساعات. بعض الأمثلة وأنه نحدد جداول لاجتماعات غير متزامنة في بيني وبين طلابي، وفي أوقات أخرى نشتغل بعيدا عن الإنترنت، كل واحد يشتغل بوحده. Students are working together in small groups every week, and we're all interacting together on our asynchronous discussion board every week. طلابي يشتغلون في مجاميع كل أسبوع، عندهم مجموعة يشتغلون بها، مقسمين إلى مجاميع يشتغلون على مهمة معينة، وفي نهاية عمل المجموعة نسوي نقاش غير متزامن نحكي به على عملنا. هذا كل أسبوع يصير. And Laura, you can let me know what might be best. I'm happy to share whatever resources might be helpful. وأنا مستعد حتى أشارككم بأي من الموارد اللي ممكن أن تكون مفيدة لكم ولوري ممكن تساعد. Okay. The next person conducts weekly online office hours and invites students to open discussion. Is that similar to the discussion forum idea? سؤال آخر يقول أنه يقوم باجتماعات أسبوعية مع الطلاب، كل أسبوع أكو وقت محدد يجتمع فيه مع الطلاب. هل هذا يعتبر نقاش غير متزامن؟ ممكن نعتبره نقاش غير متزامن. It is, as long as those discussions are focused around the learning goals of the course. نعم، إذا كان موضوع هذا الحديث أو النقاش الأسبوعي مركز على هدف تعلمي للدرس اللي تقوم به. The next question is there an application or website to do a virtual lesson or practical lessons you recommend?
سؤال آخر، هل أكو أداة على الإنترنت أو موقع على الإنترنت ممكن عن طريقه تصمم درس افتراضي؟ ممكن توصينا بيجي موقع أو أداة؟ And I'm not exactly certain what you mean by that question. أنا ما متأكدة من معنى السؤال. Maybe I can help in that if you don't mind. Okay. Speaking, there are some universities, they are technology universities, and they have, for example, labs. This is in the labs, kind of that, or yeah, so practical sessions, kind of that. They are think about it. Oh, okay. So, couple of different things. Panopto, and I'll put that in the text chat. Get my text chat to cooperate with it. أستاذ عمار وضح بأنه بعض الجامعات مثلا الجامعات التكنولوجية تشتغل أو دروسها تكون في مختبرات، فهل أكو أدوات على الإنترنت ممكن استخدامها للقيام بدروس عملية، لإعطاء دروس عملية؟ تقول إيه، فهمت هسه أكو بعض الأدوات اللي ممكن أن نخترعها. Sorry, what was the name of the Panopto, I'll put it in the text chat. كتبتها هي بالصندوق الدردشه. طبعا انا الصندوق مالتي ما يطلع كامل فما دا اشوف كل اللي دا ينكتب، ولهذا ما دا اقدر اركز مع كل سؤال حتى اعرف اقرا زين. انا اسف. I would also look, if you're talking about sciences, I would look for online labs and simulations. There are a ton of them out there. واذا بدنا نحكي بموضوع العلوم، دروس عمليه في مواضيع العلوم، فاذا تدور بالانترنت راح تلاقي هواي ادوات ومختبرات افتراضيه موجوده على الانترنت تقدر تستخدمها كدرس افتراضي عملي. There's another question in Arabic, if you don't mind to take it. Sure. Yeah, this concerns the number of the students in the classroom. If they are more than the normal, like average, we speak about more than 250 students. If it is will affect the principles and the concepts of the e-learning. سؤال آخر باللغة العربية، ترجمة أستاذ عمار. إذا كان الصف عدد الطلاب في الصف عدد كبير جدا، اللي هو بدنا نحكي صف ب 200 إلى 250 أو أكثر من الطلاب، هذا لأنه راح هذا العدد يأثر جدا على عملية التعلم الإلكتروني أو الهدف من عملية التعلم الإلكتروني نفسها. I didn't catch the last part of that. I'm sorry. أستاذ عمار بس تعيد السؤال لأنه مو موجود أمامي. Yes, شكرا أستاذ محمد. So the question, if the classroom has contain more than the acceptable number, yes, if that will affect the e-learning concept, process, and kind of that. Those super large classrooms absolutely require some adjustments, and sometimes you're just not going to be able to do the best practice stuff with a group that large. بالتأكيد الصفوف اللي تحتوي على عدد كبير من الطلاب تحتاج، إذا تريد تسوي عملية تعليم إلكتروني فتحتاج أن تقوم ببعض التعديلات، وبالتأكيد ما راح تكون أكو هواي من الأشياء اللي ما راح تقدر تستخدمها في صف بهذا العدد، راح تكون خياراتك محددة. But what you can do is the type of thing we've talked about, varying the methods of engagement, allowing them opportunities to interact with other students on an ongoing basis. ولكن ممكن في هيك صفوف تسوي بعض الأشياء اللي تحدثنا عنها، تنوع عملية التفاعل بينهم وبين بعض، التواصل ما بيناتهم، نشاطات مثل اللي سويناه بهذه الجلسة، مثلا الجواب على سؤال الاستطلاع على سبيل المثال. يعني تنوع طرق ممكن تخليهم تعطي مساحة للمشاركة أكبر. I mean, we've all taught face-to-face for a long time. And some of us have taught small classes where we can have these great conversations. And others have taught the larger lecture hall kinds of classes. طبعا احنا كليتنا خبرتنا هو التعليم المباشر اللي هو وجه لوجه مع الطلاب.
كثير من عندنا درس صفوف صغيرة كانت النقاشات فيها حلوة ومثمرة، وأيضا درس البعض الآخر منا درس في قاعات درس ضخمة وفيها عدد كبير من الطلاب. هاي خبرتنا أنه هي في وجه لوجه وكليتنا مارين بيها وشايفيها. So like in face-to-face settings, we're able to be more connected in the smaller classes and we do what we can in the larger. There's not much difference online that I can see. فحال الصفوف الإلكترونية مثل حال الصفوف الاعتيادية، أنه لما يكون عندك المجموعة صغيرة هذا يعطيك المجال حتى تتواصل أكثر مع الطلاب مالتك وترتبط وياهم أكثر، ولما يكون عندك العدد كبير كما هو الحال بالصفوف الاعتيادية تحاول قدر إمكانك أن تتواصل مع الطلاب بطرق متعددة. I'll jump back to the questions in the Q&A. This question says, some parents are not giving permission for using the internet. Do we have such a problem? In the lower grades, yes, not in higher education. سؤال آخر يقول بعض أولياء الأمور ما يسمحون لأولادهم باستخدام الإنترنت، هل هذه المشكلة موجودة يمكم أيضا؟ تقول نعم، في المراحل الابتدائية أو بعمر معين موجودين أكو أولياء أمور ما يسمحون لأولادهم باستخدام الإنترنت، ولكن هذه المشكلة ما موجودة عندنا بالنسبة لطلاب الكلية أو مرحلة ما بعد الثانوية. Okay, let's see. Give me one second. تكتب فشي تقول بس. All right. How do we consider self and peer assessment within the group that has a different level of student skills? شلون ممكن نستخدم عملية تقييم الأقران لبعضهم البعض إذا كان مستويات الطلاب مختلفة فيما بينهم وبين بعض. The American saying is with a grain of salt. There's always some flexibility in self-reported information. You have to weigh their opinions with your own experience. مثل ما يقولون بالأمريكي ضيف لها رشة ملح. لازم الاعتماد هنا مو يكون فقط على تقييم الطالب لزميله، وإنما أيضا من خبرتك أنت تضيف عليها من ملاحظتك أنت أيضا، ما تعتمد فقط على تقييم الطالب نفسه لزميله. ضيف له عليه شوية بهارات يعني من يمك. Next is, how do we ensure that the person, the student being communicated with is really the student? السؤال آخر، شلون نقدر نتأكد بأنه الشخص اللي إحنا متواصلين وياه هو فعلا الطالب مالتنا مو شخص آخر. And you really don't unless you're looking at them on camera. والجواب هو إذا ما كانت الكاميرا مفتوحة وتشوف وجهه فما راح تعرف إذا كان هذا الشخص اللي تحكي وياه هو فعلا الطالب أو شخص آخر. Next is involving the fact that the final exams are very heavily weighted. How to ensure commitment to the class. And sorry, yeah, continue. Students underestimating the importance of the class. السؤال الآخر يقول إذا كانت الدرجات النهائية غالبيتها مخصصة للامتحان، يعني هو إذا يمتحن وياخذ درجة عالية فراح ينجح، فشون نقدر نأكد على أهمية حضور الدروس أو الحضور الرسمي إذا كان الامتحان أو الدرجة أكثريتها تجي من جوابه على امتحان وليس من حضوره، فشون نقدر نأكد على الاهتمام بالحضور وبالصف. You may not like my answer to this question. I think that the key to that is to rethink your assessment strategy. لربما ما راح يعجبك جوابي، ولكن أعتقد بأنه لازم تراجع عملية تخصيص الدرجات مالتك، إنه ما تكون كليتها أو غالبيتها العظمى الدرجات هاي حسب الامتحان فقط، وإنما تراجع عملية وضع الدرجات مالتك. I would suggest smaller assessments throughout the course of the semester as opposed to something so heavily weighted at the end. That way you are assessing them in formative and summative ways.
يعني أقترح تنويع التقييم على طول السنة الدراسية وعلى طول الدورة الدراسية، إنه بدل ما يكون عندك امتحان نهائي من 100 إنه تكون درجات التقييم مقسمة على امتحانات فرعية في أوقات معينة، على نشاطات صفية، نشاطات أخرى، تقسم درجة التقييم النهائية مع طالب على أكثر من وقت ونشاط، وليس فقط على الامتحان النهائي، أو تنطي درجات أكبر بالامتحان النهائي. Next, in my opinion, can a report replace a final exam during the pandemic? سؤال آخر برأيك، هل التقرير الطالب أو المشروع اللي قدمه الطالب ممكن أن يعوض عن الامتحان اللي راح يؤديه في نهاية الدورة التدريسية أو الدورة التعليمية؟ My thought on that is absolutely, and it probably should, a report or a project. But a lot of that's going to depend upon the requirements of your institution. طبعا خاصة في زمن هذا الكورونا اللي احنا نعيش فيه، وجوابي بالتأكيد يعوض، ولربما يكون أهم من الامتحان هذا التقرير، يكون طريقة أفضل، ولكن هذا طبعا كله يعتمد حسب ضوابط وتعليمات المؤسسة التعليمية اللي تشتغلون بها. Next, resources or examples about assessments of projects or reports. سؤال آخر، أمثلة على تقييم التقارير أو تقييم المشاريع اللي يقدموها الطلاب. I have more than we would have time for, but if you Google rubric for project assessment or something like that, you'll find more than you can handle. أنا عندي أمثلة كلش هواية على كيفية تقييم المشاريع أو التقارير، ولكن إذا أحكي بها راح أطول بها ساعات، بس إذا تروح على الإنترنت وتدخل بمعايير تقييم التقارير والمشاريع راح تطلع لك كومة. Next is, does rescheduling of assignments and quizzes affect the motivation of students? Sorry, come again, Amy? They've asked if the rescheduling of assignments or quizzes affects motivation of students. سؤال آخر، هل إعادة جدولة أو تأخير الامتحانات والاختبارات يأثر على درجة تحفيز الطلاب أو لا؟ And I would say absolutely. The syllabus, the schedule are contracts. And if you arbitrarily start changing things, it is going to have an adverse effect. وجوابي هو بالتأكيد يأثر كلش هواي، لأنه الطالب من يجي وعندك أنت جدول حصص، جدول مواعيد امتحانات، تواريخ امتحانات، هذا يعتبر مثل العقد بينك وبين هذا الطالب، وإذا تغير فبالتأكيد راح تأثر على الطالب سلبا. And at the same time, given our current circumstances, I think there has to be some inherent flexibility and understanding. ولكن في الأوقات اللي نمر بيها حسب رأيي لازم يكون أكو مرونة وتفهم لعملية إعادة الجدول للامتحانات والاختبارات والمتطلبات الأخرى. Amy, there is another question, two questions in Arabic, if you don't mind. Yes, please. The first one, it is about the question, if there is a strategy, specific strategies to divide the students on the groups, from the classroom. سؤالين باللغة العربية أستاذ عمار ذكرهم. أول واحد هو هل اكو استراتيجية أو شنو هي بعض الاستراتيجيات المحددة اللي يمكن نستخدمها لتقسيم الطلاب إلى مجاميع صغيرة بالصف الإلكتروني؟ My preference is to let your Google Classroom, Moodle, whatever system you're using, assign students at random. تقول أنا بالنسبة لي أفضل استخدام المنصة الإلكترونية نفسها، إن كانت الجوجل كلاس روم، إن كانت المودل، خلي المنصة هي اللي تقسم الطلاب عشوائيا إلى مجاميع. أو هو هذا اللي أفضله أنا. That allows for students to work with different people, get different perspectives, and not necessarily just stay with their favorites all the time. لأنه العشوائية بتقسيم المجاميع تسمح للطلاب بأنه يشتغلون مع طلاب مختلفين كل مرة، مع مستويات مختلفة، طلاب مختلفين، وما موجودين دائما مع نفس المجموعة أو نفس المستوى من الطلاب ونفس الطلاب أشخاص. The other question, and probably this will be the last, it is about you. Just to give you an idea, here they consider always that the professor
who is the center of the learning process. So now the question is, how can for us convince the students that the professor is just supervisor? سؤال آخر باللغة العربية ذكر أستاذ عمار، وقد يكون هذا آخر سؤال، هو أنه يمنع مركز عملية التعلم الإلكتروني هو الأستاذ نفسه، التركيز على الأستاذ، هو مركز العملية كلها عليه، الأستاذ البروفيسور أستاذ الجامعة. فشلون ممكن نقدر نقنع الطلاب بأنه هم محور العملية التعلمية بالتعلم الإلكتروني؟ That's a great question, and the answer is not simple. It is a process, and it's sometimes a long one. سؤال رائع، والجواب هو أنه هذه عملية، وعملية قد تأخذ وقت طويل. عملية إقناع الطلاب بأنه هم محور العملية التعلمية بالتعلم الإلكتروني ممكن تأخذ وقت. It has to be approached incrementally by giving them more and more opportunities to take responsibility for their own learning, to have a voice in their process. العملية هاي، عملية الإقناع هذه ممكن لازم تكون عملية تأخذ وقت، عملية تصاعدية، يعني كل فترة وفترة تعطيهم مسؤوليات إضافية أنه هم يقومون بالعمل بنفسهم، تعطيهم مسؤوليات أكثر كل شوية، كل بين فترة وفترة، فهي عملية تدريجية. Well, let me just say, it won't happen overnight. It is something that will have to happen over time. فما راح تصير خلال يوم وليلة إنه الطالب يقتنع بأنه هو محور العملية هاي، هذه تأخذ وقت، عملية تأخذ وقت. And I think that was the last question. أعتقد كان هذا سؤالنا الأخير. Thank you, Amy, and thanks to everyone for joining us today. We so appreciate your commitment to be here. Thank you for the great session, Amy. And on that, we will close the session for today. Goodbye, everyone, and thank you. شكرا جزيلا إيمي لهذه الجلسة الرائعة، ولجميع المشاركين شكرا جزيلا لمشاركتكم ولالتزامكم. وصلنا إلى نهاية هذه الجلسة اليوم. استمتعوا بوقتكم ومع السلامة. Thank you, Amy. Thank you, Muhammad. Thank you, guys. Goodbye. Thank you, MJ. Thank Bye, you, Laurie. everyone. مع السلامة جميعا.